السلام علیکم دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو وہ لال رنگ کی بچھیاں مل گئی ہیں، وہی لال رنگ کی بچھیاں جسے ذبح کر کے یہودی مسجد اقصی کو گرائیں گے اور ذبح کی ہوئی بچھیاں کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالیں گے۔ یہودی یہ سب کیوں کریں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن پیارے دوستو، یہ جاننے سے پہلے اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں جس کا جاننا آپ دوستوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر تینوں ہی ابراہیمی مذہب عیسائی، یہودی اور مسلمان کے لیے کتنے خاص ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے۔ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلتے اس جگہ سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر سب سے مقدس ان کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی بالکل صحیح سلامت ہے، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اور یہ یہودی آج بھی وہاں رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اس کو دنیا کے اندر بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ایک بار پھر سے قائم کر دے، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ ہیکل سلیمانی کے اتہاس کے بارے میں ہم اپنی کئی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں مختصر تھوڑا جان لے کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا تو یہودیوں نے اس کو اپنی پہلی عبادت گاہ بنا لیا، اور اس سے پہلے یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ اس عبادت گاہ کے اندر مقدس بکسا تابوت سکینہ بھی رکھا ہوا تھا، اور جب اس کی تعمیر کا کام چل ہی رہا تھا کہ اسی درمیان حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ اور پیغمبر بنے تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت دی تھی، تو بس انہوں نے جناتوں کی مدد سے اس کا کام پورا کیا، اور اسی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہودی قوم کی نافرمانی اور برے کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کئی بار عذاب نازل کیا، اور 2 بار یروشلم شہر پر حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے، اور دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا اور مقدس تابوت سکینہ کہیں اچانک غائب ہو گیا، اور یہودی قوم پوری دنیا میں بکھر گئی۔ اور جب یروشلم شہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کر کے جب یہاں ہیکل کی جگہ مسجد اقصی کو پھر سے بنایا گیا تو یہ شہر مسلمانوں کی حکومت میں آ گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کا حصہ تھا، اور ان سے بھی پہلے مسلمانوں کا۔ یہودی کتابوں کے حساب سے ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے وہ دن رات اس دیوار گریا کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، وہ تب آئے گا جب اس مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تیسری بار بنایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 5 لال رنگ کی بچھیاں کی قربانی پیش کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کا مسیحا بادشاہ بن کر اس دنیا کے اندر آئے گا، اور ایک بار پھر ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، اور ایک بار پھر ان کی حکومت پوری دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح قائم ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسیحا کو، جس کا ذکر تورات میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آج سے 2000 سال پہلے بھیج دیا تھا، جسے لوگوں نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو ان کا مسیحا دنیا کے اندر آئے گا وہ اصل میں دجال ہوگا، اور یہ لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس گناہ کی سزا کے طور پر دجال آئے گا، اور یہ لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، صرف اور صرف 1 سال کی بات ہے؟ جی ہاں، صرف 1 سال کی، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 لال بچیاں کی قربانی کا انتظام کر لیا ہے، اور مزید مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنانے کی تیاری بھی کر لی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے۔ یہودیوں نے جگہ جگہ پر گرگد کے پیڑ لگانا شروع کر دیے ہیں، جس کو یہودیوں کا پیڑ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لوتا ایسا پیڑ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو جنگ میں چھپنے کی جگہ دے گا۔ آج کی تاریخ میں جگہ جگہ پر اسرائیل میں اس کی کھیتی ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کئی 100 سالوں تک اس لال بچھیا کا انتظار کیا، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں موجود ہوا کرتی تھی، لیکن اب غائب ہو چکی ہے۔ یہ اسرائیل کے اندر لال بچھیا موجود تو ہے، یہودیوں کے کہنے کے حساب سے تورات کے اندر اس بچھیا کی نشانی یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ پوری طرح لال ہو، جس کا ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہ ہو، اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی کام کروایا گیا ہو، اور اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اس وقت کئی گائیں موجود ہیں جو کہ پیدائشی طور پر لال ہوتی ہیں، لیکن بڑے ہو کر ان کے رنگ بدل جاتے ہیں، جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی، لہذا اسرائیل نے ایسی گائے پوری دنیا میں
ढूंढना शुरू किया, लेकिन आखिरकार सिर्फ 1 साल पहले इनको लाल रंग की 5 गाय अमेरिका के टेक्सास में मिल गई, जिसके अंदर वो सारी खूबियां मौजूद है और सारी निशानियां भी मौजूद हैं जो यहूदियों के कहने के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के अंदर बयान किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक यहूदी कौम किसी इबादत या बड़े काम के लिए ऐसे ही लाल बछिया की कुर्बानी किया करते थे, जबकि कुरान के अंदर इसका रंग लाल और पीले के दरमियान का है, क्योंकि जिस बछिया को यहूदी लाल कह रहे हैं वो असल में लाल है ही नहीं, बल्कि ये लाल और पीले का मिक्सचर है। और वैसे भी 1000 साल के इतिहास में कोई भी पीले रंग की एक गाय न कभी देखी गई और न कभी मौजूद थी, जिसका मतलब यह है कि कुरान करीम के मुताबिक इसका रंग पीला और लाल रंग का मिक्सचर था। कुरान करीम के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस लाल गाय की कुर्बानी करने का हुक्म दिया था, ताकि यहूदियों के दिलों से लाल रंग की मोहब्बत निकल जाए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल के बाद यहूदियों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसके बदले में टाइटस नामी रोमी बादशाह ने दूसरी बार हैकल सुलेमानी और यरूशलेम शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया था, और यहूदियों की पूरी कौम अपनी अपनी जान बचाकर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। अब यहूदी क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इस दरमियान यहाँ पर लाल रंग की बच्चियों की नस्ल भी खत्म होने लगी, और जो बच गई थी इन बच्चियों के अंदर में बदलाव आना शुरू हो गया। 1948 में जब इसराइल देश बना तब से लेकर अब तक उस बछिया की तलाश शुरू हुई थी, और 2018 के अंदर एक खबर आई थी कि वो लाल बछिया इसराइल को मिल गई है, पर वो परफेक्ट नहीं थी। वक्त वक्त पर इनकी नस्ल को इसराइल के अंदर पैदा करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार 2022 के अंदर उन 5 लाल बछिया को ढूंढकर 16 सितंबर को इसराइल लाया गया, जहां पर इन्हें खास निगरानी के अंदर छुपा कर रखा गया है। उन जानवरों के मालिक का कहना है कि इसके जानवर बिल्कुल परफेक्ट है, इनका एक बाल भी किसी और रंग का नहीं है, और ना ये कभी बीमार हुए और ना ही इनसे कोई काम करवाया गया है। और 2020 तक जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उस वक्त इनके कानों पर कोई टैग भी नहीं लगाया गया, जैसा कि अमेरिका के अंदर आम तौर पर जानवरों की पहचान के लिए इनके कानों पर टैग लगाया जाता है। लिहाजा ये जानवर इस कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन बच्चियों की उम्र 1.5 साल और 2 साल की है, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 साल बाकी है इनकी कुर्बानी में। लेकिन अगर इस दरमियान इनके अंदर और कोई खराबी ना निकल आए, तो तौरात के मुताबिक कि इन बच्चियों की कुर्बानी के बाद इसकी राख को हैकल के अंदर रहने वाले पादरियों या फिर जो इसकी कुर्बानी करेगा, इसके गुनाहों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो शख्स ऐसा हो जिसने कभी किसी मुर्दा चीज को हाथ ना लगाया हो, न कभी कोई गुनाह किया हो, बल्कि बिल्कुल पाक हो। और ऐसे 7 लोगों को यहूदियों ने सिलेक्ट करके रखा है। बस सिर्फ 1 से 1.5 साल इस बच्चे के कुर्बान होने का इंतजार है। इस कुर्बानी की तैयारी जैतून के पहाड़ पर की गई है, और वो ये जगह है जहाँ से मस्जिद अक्सा का नजारा सामने नजर आता है। इस पहाड़ पर जगह जगह पर गरगद के पेड़ भी लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहूदी कौम ये बात जानती है कि यहूदियों के तौरात, क्रिश्चियन की इंजील और मुसलमानों की सही अहादीस के अंदर साफ साफ तौर पर एक आलमी जंग होने का इशारा दिया गया है, जो कि ये सच और झूठ की आखिरी जंग होगी, यानी जंगे हरमद्दोन या हरमेगडन। आपको क्या लगता है कि इसराइल अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आईटी को इतना मजबूत क्यों कर रहा है? आखिर इसे अमेरिका के होते हुए भी किस बात का डर है? हर गुजरते वक्त के साथ वो अपने आप को मजबूत किस लिए कर रहा है? तो इसका जवाब है कि वो जानता है कि जंगे हरमुद्दोन या हरमेगडन का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये ऐसी खूनी जंग होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 जंग में कत्ल हो जाएंगे। इस जंग का मैदान भी यरूशलेम शहर का एक मैदान ही बताया गया है, और ये जंग उस वक्त शुरू होगी जब इस बच्चे की कुर्बानी के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकल सुलेमानी बना लिया जाएगा, और फिर पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ और यहूदी, क्रिश्चियन और मुनाफिक दूसरी तरफ एक दूसरे के मुकाबले के लिए खड़े होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब ये यहूदी हार कर भागेंगे तो वो इस गरगद के पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। इस एक पेड़ के अलावा कोई भी यहूदियों के छुपने की जगह नहीं देगा, और आज ये पेड़ आपको जगह जगह पर यहूदी कौम हर पहाड़ों पर लगाती नजर आ रही है, क्योंकि जंग के मैदान के लिए ऊंची जगह सबसे जरूरी होती है। ये कौम इस जंग की तैयारी पूरी कर चुकी है और अपने बच्चों को भी तैयार कर रही है, पर हम मुसलमान अभी तक सो रहे हैं। दुनिया भर की मीडिया में बार बार आपको जब भी मस्जिद अक्सा का जिक्र देखने को मिलेगा तो जानबूझकर आपको ये गोल्डन डोम दिखाया जाएगा, जबकि मस्जिद अक्सा ये नहीं है, बल्कि डोम के नीचे वो जगह मौजूद है जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर मेराज पर अपनी सवारी बुर्राक को बांधा था।
अब बार बार इस गोल्डन डोम को मस्जिद अक्सा की जगह पर दिखाने का मकसद ये है कि जब लोग इसे शहीद करके इसकी जगह पर टेम्पल बनाएंगे तो आम लोगों को एहसास ही नहीं हो पाएगा कि असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग तो इस गोल्डन डोम को मस्जिद अक्सा समझ रहे होंगे। हो सकता है कि इसराइल मस्जिद अक्सा को किसी ज़लज़ले के जरिए या फिर इसकी बुनियादों को खुद से गिराकर इसे कुदरती हादसे का नाम दे दें, जैसा कि वो पहले ही मस्जिद अक्सा के बुनियादों को ताबूत सकीना और जादू की किताबों को ढूंढने के लिए खुदवा चुके हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि इसके बाद एक आलमी जंग हमारा इंतजार कर रही है, जिसके बाद दज्जाल आएगा, इसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के लिए आसमान से तशरीफ लाने वाले हैं। और अब इन तमाम हालात को सामने रखकर आप अंदाजा लगाएं कि क़यामत कायम होने में आखिर कितना वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आएं और हकीकत को समझें कि दुनिया बदल रही है। आज हम इंसान आखिरी वक्त में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पेशन गोइयां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी, हमारी नजरों के सामने हकीकत बन रही है। सो अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो आखिर कब खुलेंगी? अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे और इस महीने को हमारे लिए रहमत बनाकर हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन।